नमस्कार आपण समस्त को ए यूट्यूब चैनल को पुनर्बार स्वागत करे। आपण माने चैनल को देखुथिबार आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। जदि प्रथम थर चैनल को देखुथांती तेबे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जेपरि आपण माने समस्त वीडियो पाई परिबे और ईश्वर को सत्य विषय जानि परिबे, आशीर्वाद कारण होई परिबे। तेणु आसंतु प्रत्येक थर भली आज मध्य आमे किछि ईश्वर को सत्य विषय जानिबा। आज आम्भे माने जुगस्वर लक्षण विषय जानिबा। जुगस्वर लक्षण विषय पवित्र शास्त्र बाइबल रे कौन कौन लेखा अछि से विषय नहीं कि आज आमे किछि जानिबा। से सत्य जानिबा द्वारा आम्भे माने निज जीवन रे सचेतन हेबा और अन्य मान को मध्य आमे सचेतन करिबा। तेणु आमे समस्ते आमे असंतु किछि आज आमे जानिबा। बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय प्रिय माने जो ईश्वर समस्त विश्व से सृष्टि करचंती एते सुंदर विश्व से पृथ्वी आमे आज वास करूछे। समय आसीबो जे पृथ्वी सब लोप पाइबो, समस्त विश्व लोप पाइबो। तेणु जुग शेष रे समस्त विश्व किभली अंत हबो तो से विषय नै कि आज आमे किछि आमे सब जानिबा। तेणु आउ विलंब आमे न करी आसंतु आमने पवित्र शास्त्र बाइबल रे केउ समस्त विषय लेखा अछि जुग शेष विषय रे से विषय नै कि आसंतु आमे जानिबा और पाठ करिबा। शास्त्र रे एभली लेखा अछि, परे से अर्थात यीशु जित पर्वत उपरे बसन्ते शिष्य माने ताहांको छामुकु गोपन राशि पचारिले, ए सबु केबे घटिबो? पुणी आपणको आगमन ओ जुग अंतर लक्षण कौन ताहा आंभमानकु कुहंतु। सेथिरे यीशु सेमानकु उत्तर देले, सावधान केही जेपरि तुममानकु भ्रांत न करे। तो प्रिय माने यीशु गोटे पर्वत जित पर्वत उपरे बसिथिबा समय शिष्य माने ताहांको निकटକୁ आसी तांको पचारुचंती जे ए सबु केबे घटिबो, आपणकर आगमन ओ जुग अंतर लक्षण कौन ता आमनकु कुहंतु। आमे जानिया पे चाहूचु जे केबे से विषय घटिबो, चिन्ह हमकु दरकार, लक्षण कौन कौन देखिले आमे जानि पारबु जे एटा जुग शेष लक्षण बोली। तो से समय से पचारुचंती तो यीशु सेठी कहउचंती, सावधान केही जेपरि तुमनकु भ्रांत न करे पड़ी। तापरे से बुझौचंती गोटे गोटे विषय, बहुत विषय अछि। तेणु आपनको मु से संक्षिप्त रे सब किछि कहया पय चाहे। तेणु से प्रथमे कहउचंती, कारण अनेक मो नाम रे आसी मु ख्रीष्ट बोली कहि अनेकଙ୍କୁ भ्रांत करिवे। अर्थात यीशु से निज विषय कहउचंती, अनेक मो नाम अर्थ यीशु को नाम रे अन्य माने भी आसी कि कोन से कहिबे मु ख्रीष्ट बोली कहि अनेकଙ୍କୁ भ्रांत करिवे, पथभ्रष्ट करि पारंती, अलगा बाट को नै पारंती मु यीशु बोली कहि कि। तो से उद्देश्य नै कि से कहउचंती जे अनेक मो नाम रे आसी मु ख्रीष्ट बोली कहि अनेकଙ୍କୁ भ्रांत करिवे बोली से कहउचंती। प्रथम द्वितीय से कहउचंती, आउ तुम्भे माने युद्धर विषय ओ संग्रामर जनरब शुणिब, सावधान व्याकुल हुओ नाही, कारण एई समस्त अवश्य घटिबो, किंतु सेही काल जुगांत नुहे। तो प्रिय माने एठारे लेखा अछि, तुम्हे माने युद्धर विषय ओ संग्रामर जनरब शुणिब। गोटे विषय आमे वर्तमान टिके चिंता करिबा, वर्तमान एई विषय घटुची ना नै प्रिय माने कहंतु। देश देश भितर युद्ध चालुची ना नै, संग्राम विषय से घटना आमे सुनुचे ना नै। बहुत उदाहरण अछि प्रिय माने, आपण न्यूज द्वारा विभिन्न न्यूज पेपर द्वारा आपण जानिचंती देश विषय कोन घटुची। तृतीय विश्व युद्ध हेबार संभावना टाइप रो भी सेमिति विषय भी हेइतिला। तो से विषय मु समस्त विषय मु चाहुनी से डिटेल्स कहबा पई, किंतु एति कि जानो जे युद्धर विषय और संग्रामर जनरब शुणिब, सावधान व्याकुल हुओ नाही। निश्चित आमे सुनुचे व्याकुल हेबा नाही, कारण एई समस्त अवश्य घटिबो। तार अर्थ युद्ध निश्चय घटिबो, संग्राम विषय जनरब शुणिबो, किंतु सेही काल जुगांत नुहे, जस्ट एटा बिगिनिंग। कारण जाति विपक्ष रे जाति और राज्य विपक्ष रे राज्य उठिबो, जाति विपक्ष रे जाति और राज्य विपक्ष रे राज्य उठिबो। वर्तमान होउची ना नै प्रिय माने, राज्य विपक्ष रे राज्य
ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ। ଜାତି ବିଭକ୍ତରେ ଜାତି, ଏଇ ଜାତି ସେଇ ଜାତି, ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି। ଛୋଟ ଜାତି ବା ବଡ଼ ଜାତି, এই ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜାତି ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଛି ନା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟଟା ଜାତି ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠୁଛି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଲା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏବେ କିଭଳି ଖରା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ତାତି କମିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସୁଅଛି 2-3 ଦିନ ପରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ବିଷୟ ଚାଲିବ, ଏଭଳି ଖରା ଏମିତି ହେଉଥିବ, କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବନି ଚାଷ କିଭଳି ହେବ, କେମିତି ଆମେ ଖାଇବା, କ'ଣ ହେବ? ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଲେଖା ଅଛି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କର, ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ବି ହେଉଛି, ବାହାର ଦେଶରେ ବି ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି। ତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲେଖା ଅଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବେଳେବେଳେ ନ ମିଳିପାରେ। ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ହଉ, ଆମେ ସେୟା କହୁନୁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ହେଉଛି ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଟା ବିଗିନ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରସବ ବେଦନା ମାନେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ସେ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମା ସେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରେ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ତୁଳନା କରି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଜଷ୍ଟ ଏଟା ବିଗିନ୍, ସରି ନାହିଁ, ଏଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଯୁଗ ସୂଚନାର ଲକ୍ଷଣ। ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଯୀଶୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ବଧ କରିବେ, ତୁମକୁ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଜୀବନରେ। ଆଉ ଲେଖା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବା ସକାଶୁ ସମସ୍ତ ଜାତି କ'ଣ କରିବେ? ଯୀଶୁକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବେ। ଲେଖା ହେଲା ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଜାତି, କେତେ ଜଣ ସେଇ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବେ ସେଇଟା କହି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଶେଷ ସମୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ମୋର ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ଅନେକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ, ମରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ଆରମ୍ଭରେ ବି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲା। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଭଣ୍ଡ ବାବା, ଭଣ୍ଡ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ, ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ବି କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବି କରିବେ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚକିତ କରିବେ ଲୋକମାନେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଲା ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧର୍ମ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପାପ। ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଜଗତ ଗତି କରୁଛି। ଆମେମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ପାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବ, ଫଳରେ ପ୍ରେମ ଆଉ
ପ୍ରେମ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଜୀବନରେ ନଥିବ, ତାର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପାପରେ ସେ ଲୋକ, ଜଗତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଅଧିକ ଯଦି ଜଣେ ଖରା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିବ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଯଦି କରିବ, ତା ମନ କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ତା ମନ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା ଆସିବ କି? ଜମା ଆସିବନି। କାରଣ ପାପରେ ସେ ଲୋକଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର এই ସମୟରେ କ'ଣ? ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆନ୍ତିଓଖିଆ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେଇ ଲୋକ ଯେ କେହି ବି, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ। ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରୁଛ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କେଉଁ ସମୟରେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଘଟୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପାପର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଟାଇମ୍ରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚାଲିବା ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପୁଣି ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ସେ ବାଇବଲରେ, କାରଣ ସେହି କାଳରେ ଏପରି କ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ହିଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଘଟିବ, ସେଇ ଯୁଗ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଥା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଲେଶ ଯେଉଁ ଘଟିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ହିଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଆସିନାହିଁ। ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ, ସେଇ ଯୁଗ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଭଳି ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା କି ଆଗକୁ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟ ଯେବେ ଉଣା କରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସମୟ ଉଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟ ଯେବେ ଉଣା କରି ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି କଷ୍ଟର ସମୟ ଯଦି କମ୍ ଯଦି ସେଇ ସମୟ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, କୌଣସି ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସମୟ ଉଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିବା, ଦୁଃଖ ସହିବା, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରା ଡେଲି ମନେକ 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିଥିବ, କ'ଣ ହବ ପ୍ରିୟ? ତ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସେ ସମୟକୁ ଉଣା କରିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ବେଶୀ ସହିପାରିବନି, ତ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଉଣା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କିମ୍ବା ଦେଖ ସେଠାରେ କେହି ଯେବେ ତୁମକୁ ଏପରି କହିବ, ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ଯୀଶୁ ସେ କହିଲେ କି ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଯାଅ, ସେଇଠିକି ଯାଅ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବଦୀ ମାନେ ଉଠି ଏପରି ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଯୋଉଟା ମୁଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଏବେ କହିଲି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭଣ୍ଡ ମିଥ୍ୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କଲା ପରି କହିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭଣ୍ଡ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁଣି ଭଣ୍ଡ ଭାବଦୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ଭଣ୍ଡ ଭାବଦୀ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ତୁମେ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଜଣେଇଲି, ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିବା ନାହିଁ, ଯଦି ସଚେତନ ନହେଲେ ଆମେ ବି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆମେ ବି ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟକୁ ଭଲରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଶୁଣିବା। ନେକ୍ସଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟା। ସେଇ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ କଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଲେଖା ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ହବ କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜଣେ ଦେଖିବ, ଦିନ କେମିତି ହବ, କେମିତି ଆଲୋକ ପାଇବ, ଏ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଆଲୋକିତ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଲେଖା ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ, ଅନ୍ଧକାର ହବ, ତାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଉ କିରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ବି ରାତିରେ ଯୋଉ ଆମେ କ'ଣ ଜହ୍ନର କ'ଣ ଆଲୁଅ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ବାହାରେ ବି ଦେଖିପାରୁ, ଜହ୍ନ ହଉ ବା ତାରା ହଉ। ଲେଖା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଫଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ମାନେ ଉପରେ ସବୁ କ'ଣ ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ କହୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିବେ ଉପରୁ, ତ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଯିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସବୁ ବିଚଳିତ ହେବେ, ଶକ୍ତି ସମୂହ ଆକାଶର ଉପରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ହେଲା ପରେ, ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟିବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମର ସହିତ ମହାମହିମା ସହ ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ମେଘମାଳରେ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସୀମାରୁ ଆକାଶର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ତ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ, ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ମେଘମାଳା ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଜଗତକୁ ଆସିବେ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସୀମାରୁ ଆକାଶର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ସେ କେତେ ମହାମହିମା ସହିତ ଆଉ ମହାପରାକ୍ରମ ସହିତ ସେ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ ହବୁ, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହବୁ। ତ ସେଇ ସମୟ ଉପରେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ଷଣ ମାନେ, ତ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଲକ୍ଷଣ ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ଆଗମନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଢନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ବି ଆପଣ ସତର୍କ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁରା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନିଜେ ମାନେ ଯୀଶୁ ମହାପରାକ୍ରମ ସହିତ ମହାମହିମା ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରି ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ, ସେଇ ମେଘ ରଥ ଉପରେ ସେ ବସିକି ଆସିବେ, ସେ ଆସିକି ଜଗତ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଭଳି ପ୍ରିୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ, ଆମ୍ଭେ ବୃଷ୍ଟି ନହିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କଲେ, କିମ୍ବା ଦେଶ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଅଥବା ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇଲେ। ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ବୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇପାରେ, ଦେଶ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଙ୍ଗପାଳ, ଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବିଷୟ, ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ, ସମସ୍ତେ ମହାମାରୀ ବିଷୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ। ତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଘଟିଲା ପ୍ରିୟମାନେ, ବହୁତ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ, ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଓ ଆମର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ କୁପଥରୁ ଯଦି ଫେରିବା ପ୍ରିୟମାନେ,
तेबे लिखा अछि आमे स्वर्गरु शुणिबा ईश्वर को आमे स्वर्गरु शुणिबा जीसु को आमे प्रार्थना शुणिबा सेमानकर पाप क्षमा करिबा और सेमानकर देश सुस्थ करिबा बोली ईश्वर को एठा लिखिछन्ति प्रिय माने। तो आज आमे जदि आपण आपण कुपतरु फेरी जिबा प्रथमे आमे कोन करबा ए परिस्थिति विभिन्न लक्षण समय एबे आमे चुपचाप बसी रहिला होबानी प्रिय माने। तो गोटे विषय करा पड़े हमको नम्र करी प्रार्थना करिया नंबर 1। द्वितीय आमर मुख्य अन्वेषण करवा ईश्वर को मुख्य आड़े अन्वेषण करने चेष्टा करवा कुपथरु फेरिबा। 3 रे प्रभु ताले ए विषय करबा द्वारा कोन करछन ईश्वर कहते आमे स्वर्गरु शुणिबा तुम प्रार्थना को शुणिबा पाप क्षमा करबा और तुम तुमरो देश सुस्थ कर हम देश हम राज्य लोक मान को सुस्थ करियो बोले प्रभु कहले। तेणु जीशु कहले विश्वास करी प्रार्थना जहाँ मागियो ता तुमे पाइबो बोली से कहछन प्रिय माने। आज आम जीवन रे पाप जगत रे पापर मात्रा भयंकर घटुची विभिन्न अधर्म विभिन्न विषय घटुची देश रे युद्ध जाति बुद्धि जात घृणा हत्या विभिन्न विषय चले प्रिय माने। राज्य राज्य विषय देश देश राज्य विभिन्न विषय घटुची प्रेम भल पाए ना बोध करे विभिन्न कष्ट आसियो विभिन्न शेष चिन्ह आकाश कौन नक्षत्र पड़े सूर्य अंधकार हम चंद्र आलोक देव ना सब किसी हम प्रिय माने शेष सब चिन्ह प्रिय माने। यही सब विषय कहवा द्वारा जीशु शिष्य मान से कहउचंदी जणाउचंदी सचेतन करूचंदी पुणी ए समस्त कहला भितर कहला पर शेष रे गोटे विषय प्रिय माने लेखा अछि शास्त्र रे सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रिय माने। ए विश्व आज आमे करिबा कर्तव्य प्रिय माने जो माने जीशु को विश्वास करछन प्रिय माने से माने हो बा जो माने आपण माने सुनुचंती कारण समस्त पई प्रिय माने एटा के ग्रहण करंतु बा न करंतु आपण जानि थांतु समय आसिले आपण भी जानि पारिबे सब किछि कोटा सत को विषय सत कोटा मिछ कोन आपण से समय पूरा क्लियर हे पारिबे। तो शेष रे गोटे विषय जीशु से कहउछ देठी जे अधर्मचारी से आहुरी अधर्म आचरण करू जे असुचि से आहुरी असुचि हेउ पुणी जे धार्मिक से आहुरी धर्म आचरण करू जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ। देखो आमे शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देवा को आंभर पुरस्कार आंभ संगरे अछि आंभे क अक्ष प्रथम शेष आदि ओ अंत। कौन कहउचंदी जीशुठी जे अधर्मचारी जे पाप करछि खराब करछि पाप कर जेते करछि अधिक करछि करू किछि मन जे असुचि असुचि अछि से आहुरी असुचि हो जे जा करे कथा करू जे धार्मिक से आहुरी धर्म आचरण करू धार्मिक जे एतिकी ना आहुरी धर्म आचरण करे पड़े आहुरी धर्म भल काम कर अन्य मान सेवा कर प्रेम कर दया क्षमा ये कर अन्य मा पई किछि कर। आमे जानिछे मनुष्य सेवा को माधव सेवा बोली कहउछन मनुष्य आमे सेवा करे अन्य मान भी सेवा कले आमे ईश्वर प्रति आमे करबा। तो से लेखा अछि जे धार्मिक आहुरी धर्म आचरण करू जे पवित्र आहुरी पवित्र हो आहुरी आम कहबा को पड़ियो प्रिय माने। केते पर्यंत लेखा अछि देखो आमे शीघ्र आसुअछु जीशु कहउछ आमे शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोक को ताहार कोन कर्म अनुसार फल देबा को से कहउचंती आमे शीघ्र आसुचंदु लेट नो केही आपन को न कहू जे जीशु लेट रे आसीबे बोली ना वाक्य कोन कहउछ आमे शीघ्र आसुअछु देखो प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देबा को मते होबा आपण माने हो जो माने विश्वास करूचंती जो माने अपेक्षा रतिबा से समस्त को लेखा प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देवा को आंभर पुरस्कार आम संगर अछि। जीशु निजे पुरस्कार सहित से आसुचंद बोले कहउछ से कहउछ मु कक्ष प्रथम शेष आदि अंत। तेणु से विषय नै कि आज आमे सचेतन हेबा प्रिय माने। तो आज मुख्य विषय थिला प्रिय माने जे जुग शेषर लक्षण विषय शिष्य माने पचारथिले प्रिय माने जे केबे घटिबो समस्त विषय आपनकर आगमन केबे घटिबो ए जुगर जो पृथ्वी आम सृष्टि कले जो ईश्वर सब सृष्टि कले से सृष्टि दिने कौन विनाश हम जुग से लक्षण कौन 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 विषय घटव विभिन्न लक्षण विषय नहीं कि जहाँ जहाँ मुझे आरंभ शेष जाए प्रिय मैंने कहली। तो से विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय से लक्षण गुरा जो होची आप से लक्षण जहाँ जहाँ मुझे कहली से देखो कौ कौ विषय आज घटुची से विषय घटुची ना जीशु जहाँ जहाँ कहते सफल होची ना ना वर्तमान विभिन्न शास्त्र सब लेखा अच्छे प्रिय मैंने विभिन्न विषय बहुत विषय मिशुची किंतु जीशु स्पेशली से कहते आमे आसीबा शीघ्र आसुछु तो तुम कौन कर कर्म अनुसार फल देव आम आसुचु पुरस्कार नहीं आम आसुचु तो तुम सचेतन हो जे धार्मिक आहुरी धर्म आचरण करू जे पवित्र आहुरी पवित्र हो जे पाप करुचे आहुरी पाप करू आमे फल देवा। तेणु से आज सत्य द्वारा आम ईश्वर आम समस्त आशीर्वाद करते प्रिय माने
आमे निज जीवन आमे सचेतन हवा मु मो निज जीवन सचेतन हेबी आपण जोने सुनुचन आपण माने निज जीवन सचेतन हुंतु कारण एटा कोनसी मिछ विषय नुह प्रिय माने सत्य विषय जहाँ जीशु निजे कहि जगत रे थिला बेले जीशु से निज शिष्य मान को से जहाँ कहते से लक्षण गुरा से कहले गोटे विषय जे पर्टिकुलर से डेट कही ना प्रिय माने एई दिन आसी बिबाए से विषय नहीं कि जतले से पचार प्रभु केबे से समय जीशु कहते मु जानी ना से डेट बा दूत माने भी जानी ना कौ दिन मु आगमन करी किंतु एतिक जे स्वर्गर पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता ही से सब जानी से कौ दिन आगमन करिवार अछि से सृष्टिकर्ता ही जानी मु जीशु कहते मु जानी ना दूत माने भी जानी ना तो तमे माने से विषय जानिबा उचित नुह तमे माने कोन करो लक्षण जो विषय घटुथिबो से लक्षण को जतले जानिबो सफल होउची बोली ताले सेही समय सचेतन हबो जे संगे संगे समय पाखे आसुची जीशुଙ୍କର आगमन पाखे आसुची ए विषय घटुची प्रिय माने ऑलमोस्ट प्रिय माने 70 to 80% ऑलरेडी कंप्लीट हेई सलानी जीशुଙ୍କ विषय जा जा भावनी हेतला प्रिय माने जा कुआ हेतला जीशुଙ୍କ जन्म पूर्वरु से विषय आज जीशुଙ୍କର जगत आसिकी से निजर कार्य समाप्त कर से स्वर्ग गले प्रिय माने तो आज से समस्त विषय सफल हेबार हेके आसुची तो वर्तमान जुग आमे शेष दिन रे आमे अच्छे प्रिय माने तो यही दिन आमे निज जीवन पे आमे सतर्क हवा आमे पवित्र जीवन चेष्टा करबा काटिया पे अन्य मान को क्षमा देबा प्रभु आमे क्षमा मागिबा जीशु रेडी अछंदी क्षमा देबा पे जीशु कहउचंदी जदि तुमे अपन अपन अधर्म को स्वीकार करो पाप को स्वीकार आमे क्षमा करे को नाय बन विश्वास तोट बोली तो से क्षमा देबे प्रिय माने तो समय थाउ तो अपन मन परिवर्तन करंतु आमे स्वर्ग राज्य को दिने जीवा प्रिय माने सेईटा हमर लक्ष्य प्रिय माने तेणु आजिर जो सत्य विषय आज आमे जानिले जुग शेष लक्षण विषय आ जीशु निजर आगमन विषय से समय से कहले आगमन मु करबा विभिन्न लक्षण सब जेतले ये हम से समय मनुष्य पुत्र आगमन कर तुम देखिबो जानिबो तो से समय जदि आमे बंचितिबा निश्चित से विषय देखि पारिबा जदि ता पूर्व जदि आमे जगत चल जाइबा आमे सीधा से स्वर्ग रे वास करथिबा तो प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करूँ आज रही सत्यटा मु विश्वास कर आपण समस्त को निहाती आप जो मैंने शुणी आपण मानक यही समस्त विषय द्वारा भयभीत करने उद्देश्य नुह सचेतन करने विषय केवल आप जानतु पवित्र शास्त्र बाइबल कौन लिखा अच्छी तो जुग शेष लक्षण विषय जो समस्त विषय लिखा से विषय ही मुझे समस्त को परिवेषण कली तेणु आपण मैंने भी सतर्क रुहतु मु भी निज जीवन पर सतर्क हेबी तेणु अन्य मानक विषय आप वीडियो को शेयर करूँ से जी लाइक करू बा सब्सक्राइब करू बा ये करू ये न करू किसी ना आपण मैंने सत को अन्य मान पहुंचातु पहुंचेबार साहाय्य करंतु हुए तो से लोक जीवन रे परिवर्तन आस से लोक हुए तो ए वीडियो हुए तो तापे गुरुत्वपूर्ण हो पारे ता जीवन पे टर्निंग पॉइंट हो पारे प्रिय माने तेणु ए विषय ने आज सचेतन हवा जुग शेष लक्षण समस्त शास्त्र रे समस्त विषय लिखा अछि प्रिय माने किंतु बाइबल रे जीसु कोन कोन विषय जुग शेष लक्षण विषय कहथिले से विषय मु आपण मानकु समस्त को कली तेणु प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करतु आमे समस्त सचेतन हवा मु मध्य निजे सचेतन हेबे आपण धन्यवाद ए वीडियो को देखि दिबारु आपण समस्त को धन्यवाद प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करतु धन्यवाद।